برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے غالب کے لکھے ہوئے حمد بالی تعالیٰ کے نام اشعار پیش خدمت ہے کہ زمینوں آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب، زمینوں آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب، چمکتے چاند تاروں میں خدا کا نور ہے غالب، چمکتے چاند تاروں میں خدا کا نور ہے غالب۔ وہ کھلتے ہیں مہکتے ہیں، چمن میں پھولوں کو دیکھو، وہ کھلتے ہیں مہکتے ہیں، چمن میں پھولوں کو دیکھو، یہاں کے لالہ زاروں میں خدا کا نور ہے غالب، یہاں کے لالہ زاروں میں خدا کا نور ہے غالب۔ کہیں پہ پھول کھلتے ہیں، کہیں پہ پھول کھلتے ہیں، کہیں مرجھانے لگتے ہیں، کہیں پہ پھول کھلتے ہیں، کہیں مرجھانے لگتے ہیں، فسانوں میں پہاڑوں میں خدا کا نور ہے غالب، فسانوں میں پہاڑوں میں خدا کا نور ہے غالب۔ او جس میں سارے عالم کو سمایا ہے سجایا ہے، او جس میں سارے عالم کو سمایا ہے سجایا ہے، پہاڑوں آبشاروں میں خدا کا نور ہے غالب، پہاڑوں آبشاروں میں خدا کا نور ہے غالب۔ حضرات، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اسی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی نے آسمان زمین آفتاب مہتاب ستارے اور سیارے بنائے ہیں، اسی نے جنگلات باغیچے دریا سمندر پہاڑ سب کے سب اسی نے بنائے ہیں۔ یعنی دنیا کے تمام جاندار اور غیر جاندار چیزیں جو ہمارے نظروں کے سامنے ہیں یا نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں یا پوشیدہ ہیں، سب کا بنانے والا وہی معبود حقیقی ہے، وہی پانی برساتا ہے اور وہی پیڑ پودے پھل پھول وغیرہ کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس جہان فانی میں جتنے خوبصورت یا بدصورت اچھے یا برے سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ہمیں مارتا ہے اور وہی ہمیں جلاتا ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے اور وہی ہمیں سلاتا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ اس لیے کسی کام کو شروع کرنے سے قبل اسی مالک دو جہاں کے نام سے شروع کرنی چاہیے جو بہت رحیم و کریم ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہیں تجھ سے بڑھ کر کوئی شان والا، کہ نہیں تجھ سے بڑھ کر کوئی شان والا، کہ ہے ذرے ذرے میں تیری حکومت، کہ ہے ذرے ذرے میں تیری حکومت، تو چاہے تو قطرے کو دریا بنا دے، تو چاہے تو قطرے کو دریا بنا دے، تو چاہے تو گلشن کو بیاباں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے حکومت کو قائم کرنے کے لیے، اپنے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تمام مخلوقاتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اپنے جانب سے تقریباً 1,24,000 پیغمبران کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ان پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ و افضل اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبوت کی سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برخاست کر دیا۔ لہذا ہمارے
नाइब खुदा हजूर पाक सरकार दो आलम मोहसिन इंसानियत आकाए नामदार जहाँ के ताजदार सरदार ख़ातिमुल नबी शफ़ीउल मोमिनीन रहमतुल लिल आलमीन सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार का एक नक्शा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की याद, अल्लाह की ज़िक्र और अल्लाह के अहकाम पर चलने में गुजारते थे। आपका कौलो करार, आपका नशिस्त व बर्खास्त, आपकी इंतज़ामी और सियासी फरासत, आपकी सिला रहमी, आपका तबलीगी अंदाज़ इस कदर शीरी, इतना साफ़ सुथरा, इस कदर आवाम पसंद, दिल फरेब होता था कि आपके कट्टर से कट्टर दुश्मन इन तमाम सिफतों से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। आपका इन्हीं आला किरदार की बिना पर रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रहमत आलम का खिताब बख्शा। उसी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानो करामात का दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। उनके बहुत से मुअज़्ज़ज़ा और मुअज़्ज़ज़े जो इंसान को सोच से दूर, बहुत दूर है और ताज्जुब खेज़ हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और मैं शायर के हवाले से कहना चाहता हूँ कि ना अज़मत चाहता हूँ, ना अज़मत चाहता हूँ, ना दौलत चाहता हूँ, ना अज़मत चाहता हूँ, ना दौलत चाहता हूँ, ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ, उनकी रहमत चाहता हूँ, ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ, उनकी रहमत चाहता हूँ। अपने मिल्लत इस्लामिया से कहना चाहता हूँ कि हम और आप ऐसे पैगम्बर और रहबर के मानने वाले हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब और कामरान रह सकते हैं। लेकिन आज हमारी कौम की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है और हमारी कौम का नामो निशान दुनिया से मिट रहा है। इसकी ख़ास वजह यह है कि हमारी कौम तालीम और इल्म में भी पिछड़े हुए हैं। हालांकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम व इल्म के बारे में इस तरह फरमाया है कि तालीम हासिल करना हर मर्द औरत का फ़र्ज़ है। और आपने मर्द का नाम पहले लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मर्द को औरत के मुकाबले में ज़्यादा तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, बल्कि औरत और मर्द को बराबर तालीम हासिल करने का दर्जा हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर तुमको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। हज़रत मोहतरम, बात ये गौर कीजिएगा कि चीन और मुल्क का फ़ासला, मुल्क अरब का फ़ासला दुनिया में सबसे दूरी का फ़ासला है, वेरी डिस्टेंस का फ़ासला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के सरजमी से कहा, लेकिन हिंदुस्तान और चीन का फ़ासला काफ़ी दूरी नहीं है, बल्कि चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पड़ोसी और नज़दीक मुल्क तक ही तालीम इल्म हासिल कर सकते हो, बल्कि दुनिया के किसी भी ममालिक में तालीम और इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़े, किसी भी इल्म के लिए, किसी भी तालीम के लिए दुनिया के किसी भी गोशे